अल्लाह ते अल्लाह दे नबियां तो थले मैं कायदे आज़म साहब दा मशकूर हाँ। हर रोज़ मैं उन्होंने दुआ करना भी उन्होंने मेहरबानी की है मुसलमानों ते जेड़ा ये रहता रहा। अपने तौर पर कोई तोहफे लैके आई दे ने, निमक लैके गया है मैं, आलू बुखारा लैके गया है, एक गर्मा उदों नवा नवा चलिया सी वो लैके गया तो बार्डर ते उन्हें रोक लिया। आ जाना जे खैरदीन नंबरदार जावे ना, वो ताया जी ने 2 कनियां छड़ के ऐ 4 चफेरे घूम गए तो वो जेवर ते पैसे खिलर गए, वो चुगन लग पे तो ताया जी बच के निकल। अम्मी जान दसदियां भी जा रही है ना डंडियां होंदियां सी ते सरदार नीचे अखां करके ते कहंदे बीबी जी तुसी गुजरो आप साइड ते हो जांदे सी। इतनी इज्जत औरत दी कीती जांदी। पाल सिंह ना उतों का इंस्पैक्टर सी, कस्टम इंस्पैक्टर, यकीन जानो अखा नाल रो पिया। उन्हें आख्या इस वंड ने बड़े बड़े लोग बर्बाद कर दिते, पुत कतल कर दिते ने, मां प्यो ने जान के कतल नहीं किया भी जाओ जाके दसो भी असीं पाकिस्तान बनाया है। ते ज़्यादती सी ना जी, रहम नहीं आया। ये औरतां बड़ियां तारीफ करदियां भी मैनू किसी सिख ने खरीद लिया तो घोड़ी ते चढ़ा के भी तू मेरी धी है, डरना मैं खरीद लिया, तेनू बचाउण लई खरीद लिया मैं, ते बार्डर पे आके चढ़ गया। असीं हर नुकसान तो महफूज हो के आए जी, लेकिन वो जो दुनिया नाल होया वो करब अजे तक साडे दिमाग दिल च है जी। सारे फिरके भी शरारती हुंदे ने, मुसलमानां च भी, सिखां च सन, हिंदू सन, हिंदू जिहड़े तो सिखां नूं अगे ला छड्डदे सन, उन्हां तमाम कतलोगार जिहड़ी है सिखां कोलों करवाई आ। आप नहीं उन्हां ये काम कीते। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं तुहाडा अपना नासिर ढिल्लों ते तुसीं वेख रहे हो पंजाबी लहर चैनल का प्रोग्राम सांझ दिलां दी विछोड़े दी दास्तान। 1947 ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਿੰਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਾਸਤਾਨਾਂ, ਉਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਉਹ ਕੁੜਤਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ, ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, YouTube ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਰਦ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਤਲੋਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਂਝ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰ ਨੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜਤਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਉਜਾੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਹਕਾਇਕ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल जे? ठीक ठाक हो? ठीक, बिल्कुल ठीक। सेहत ठीक है? बिल्कुल माशाल्लाह ठीक लगदी सेहत। हाँ जी। कितनी उम्र कितनी हो गई है? 85-86 साल। 85-86। हाँ जी। जॉब नौकरी भी की? नहीं, अपना अपने कारोबार किया। सेहत माशाल्लाह ठीक है, बिल्कुल। और रिटायर फौजी वाली सेहत है। शुक्रिया जी। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? अब्दुल वाहद। ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਦ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ? मियाँ फिरोजदीन। ਮੀਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ जी, उन्हों का नाम से अला बख्श। ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼। हाँ जी। ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ? असी मुगल बरादरी है ਮੁਗਲ ਬਰਾਦਰੀ। जी। हाँ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਰੱਬ जी ਨੇ हाँ, ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, जी हाँ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਾ, हाँ जी, ਫਲਾਣਿਆਂ हाँ जी, ਦਾ ਵਾ। हाँ जी, हाँ ਉਹ जी, ਫਿਰ ਸਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ। हाँ जी, हाँ जी, ਇਸ ਤੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬਰਾਦਰੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ। बेशक। ਅੱਛਾ, ਮੁਗਲ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? सोइयां कलां। ਸੋਈਆਂ ਕਲਾਂ। हाँ जी। ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚ? नहीं, ये मजीठे से है जी। ਮਜੀਠੇ ਚ? जी हाँ। ਠੀਕ ਠੀਕ। अमृतसर तो 6-7 मील का फासला है। ਹੂੰ। थाना मजीठा है, हाई स्कूल भी है, स्टेशन भी मजीठा ही। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। उतों फिर मील 1.5 मील का फासला साडा पिंड सोइयां, वड्डियां सोइयां। ਸੋਈਆਂ ਕਲਾਂ। हाँ, सोइयां कलां। ਦੋ ਸੋਈਆਂ ਨਾ?
ਹਾਂਜੀ ਆ ਸੋਈਆਂ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸੋਈਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਤੇ ਸੋਈਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਬੀਬੀ ਹੋਣੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੋਈਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਕੋਈ 25-30 ਹੋਣਗੇ 25 ਜੀ। ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਓਵਰਆਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਸਾਰੇ? ਅੱਧੇ ਕੁ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ 2-3 ਹੈ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ। ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਬਹੁਤਾ? ਜੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਚੌਧਰੀ ਅਲਾਦਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਮੀਆਂ ਖੈਰਦੀਨ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਖੈਰਦੀਨ, ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟੋਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ? ਜੀ ਆ, ਟੋਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ 11-12 ਸਾਲ ਉਮਰ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ, ਇਹਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਸੋਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆ ਸੋਈਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ? ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦਾ? ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਭਲਵਾਨ ਦਾ। ਆਸਾ ਸਿੰਘ? ਹਾਂਜੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣ ਦੇ? ਕਾਜੀ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਲੜਕਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ? ਸੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਸੋਈਆਂ। ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਚੌਥੀ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਈ ਮਾਸਟਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਸਨ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਜਮਾਲਦੀਨ ਸਨ। ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਵੈਸੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਮਝ ਗਏ, ਉਸ ਬਾਨੇ ਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਉਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜਮਾਲਦੀਨ ਸਨ ਬੱਲਾਂ ਦੇ, ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਥੋਬੇ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਕੁੱਲੇ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਇਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਲਵੀਂ ਮਿਲਵੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਤੇ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ ਘਰ ਹੋਣੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਮਕਬੂਲ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਢੂਟੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਨ ਬਹੁਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸੋਈਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਿੱਲ ਬਰਾਦਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੋਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਉਹ ਭੋਲੇਵਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ। ਆ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਆ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੱਲ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੋਈਆਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜਰਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੁਰਜੀ ਸੀ। ਦੋ ਬੁਰਜੀ? ਬੱਲਾ ਨਾਗ ਕਲਾਂ, ਸਮਝਿਓ। ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਸ-ਪਾਸੇ ਟੁੰਗਾ ਸਨ। ਟੁੰਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਮਜੀਠੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਨ, ਅੱਧੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ? ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਸੇਠ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੋਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਰਈਸ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸੀ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ, ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਨੂਪ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਬਸ ਚੁੱਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਵੀ। ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਨ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਬਰਾਦਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਫਿਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀ ਨਾ। ਘੁਮਿਆਰੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜੀ, ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹੈ। ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਇਮਾਮ? ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਫੀ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਦੇ। ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਧਰ ਮਲਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਚ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਸੇ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਗਏ ਹੋ ਕਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ? ਜੀ। ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹ ਅਜੀਬ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੂੰ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਪਸ ਗਏ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? 3-4 ਦਫਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਿਟ ਕਟਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ 64 ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੈ ਹੁਣ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਜਵਾਈ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ 10-12 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠੇ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਬੜੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਲੂਕ ਇਤਫਾਕ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਲੂਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਲੂਕ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਆ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ, ਵਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਲੂਕ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਲੂਕ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਰਪਣ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕੱਚੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੌਲ ਖੰਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਘਿਓ ਭੇਜ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵੇਖਿਆ? ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੌਂਡ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅਜਾੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ? ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਕਤਲੋਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਉਠਾਇਆ? ਬਸ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਉਠਾਇਆ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਓ? ਬਸ ਜੀ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗ ਕਲਾਂ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਗਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਜੀਠੇ ਤੇ ਸੋਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੀਲ 1.5 ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਤਲੋਗਰ। ਹੋਈ ਪਿੰਡ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸਮਝ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜਸਿਆ ਜੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਰਤਾ? ਜੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ? ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹੋਈਆਂ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਕਾਫੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਉੱਤੇ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਨੋਟ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਐ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਗਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀ ਆਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਗਰੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨੋਟ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਖੈਰ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ 2 ਕੰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਐ 4 ਚਫੇਰੇ ਘੁੰਮ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਿਲਰ ਗਏ, ਉਹ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਉਧਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਖੂਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਖੂਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ। ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਲਾਗੋਂ? ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਗੀ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ 5-7 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਾਤਾ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਚਹਿਰੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 8 ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਸਨ। ਓਮਨੀ ਬੱਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਬੱਸਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੂੰਕਿ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਧੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਹੀ ਨਾ ਆਖਣਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਰੀਫ ਆਇਆ ਧੂਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਬੱਸਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਆ ਗਏ? ਹਾਂ ਜੀ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਜੀ। ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈ? ਹਾਂ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ। ਪੁੱਛ ਲਈ ਆਇਆ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਜੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਢਾਲੀਏ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ? ਹੈ ਜੀ ਢਾਲੀਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਮਿਲੋ ਗਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ 64 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰਲੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ ਯਕੀਨਨ ਜੀ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ? ਦਿਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾੜ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਉੱਥੇ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਬਹਿ ਜਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਹਿ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ? ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਬਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਹਾਂ ਜੀ ਸੋਹੀਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਰਾਬਤੇ ਤੇ ਕੱਟੇ ਆ, ਹੁਣ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਬਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਮੰਗਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ
ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇਸੇ ਇਕੱਠੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹੋ ਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ 17-18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ 60 ਸਾਲ 'ਚ 17-18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਸੀ, ਵਾਲਦ ਵੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਏ? ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਉਧਰ? ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ। ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਤੇ ਐ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੂੰਕਿ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦਾ ਘਰ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸਮਝਿਓ। ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਆਸਾ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਮਰ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਗਏ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਆ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਹਿਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਮੁਖਾਲਫ ਵੀ ਸਨ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾਣ ਸਨ, ਰੌਲਪੀੜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਹੀ ਬੜੇ ਮਚੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੈਮ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ? ਅਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੈਸੇ ਸੌਖਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਅਗਵਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਗਵਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀਆਂ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਖੂਹ ਭਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੂਹ ਭਰ ਗਏ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਖੂਹ ਭਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਏ ਕਦੀ ਜੀ? ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਘਰ ਆਪਣਾ? ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, 64 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਬਦਲਿਆ ਬੜਾ ਹੋਣਾ। ਲੱਭ ਲੋਗੇ ਵੈਸੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਵੀ ਯਾਰ 11 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਮਝ ਗਏ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆੜਤ ਤੇ ਮਟਰ ਭਿੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟੀਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਇਆ ਤੇ ਐਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਮਜੀਠੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਜੀਠੋਂ ਹੈ ਹੀ ਮੀਲ 1.5 ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਰਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਛੱਡਣ? ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਛੱਡਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਮਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗਰਮਾ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕ ਲਿਆ।
ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਖਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਖੁੱਸੇ ਖਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਏ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੀ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸੋ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਦਾਵੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਗਲ ਸੈਨ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਲੜਕਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਐ ਜੀ ਲੂਣ ਦਾ ਢੇਲਾ ਉਧਰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਦਾਣੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਲੂਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਖਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਖਤ ਵਿੱਚ ਆ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਔਰਤ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਧਰ ਜਗਦੇ ਨੇ ਲੈਲਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ, ਕਸਟਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਥੇਰੇ ਤੋਹਫੇ ਤਾਫੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਿਆਉਣ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੱਥਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਆਮਦ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ, 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਾਂਜੀ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲਹਿਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਸਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਮਨ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਗਵਾ ਹੋਈਆਂ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਏ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 6 ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਸਮਝੇ ਹੋ? ਪੁੱਤ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਵਗ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬੜੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੇ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਬੜਾ ਨਾਮਵਰ ਘਰ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ 2 ਮਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਦੁਹਾਟਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਊਠ ਜੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋਗ ਜੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨਾਂ ਚੌਧਰੀ ਖੈਰਦੀਨ ਸੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੱਸਣ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਸੋ ਤਲਖ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਅਮਨ, ਵਧੀਆ ਯਾਦਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ 3 ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਤਲ ਵਗਾਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਗਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਲੋਹਾਰਕਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਸੀ ਲੋਹਾਰਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਉਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ।
ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਮਾੜਾ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਖੈਰ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦੀ ਦਾ ਤਲਕ ਕੁਮੇਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਤਾਲਿਆਮੰਦ ਔਰ ਕੁਮੇਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰਦੇਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤਾਲਿਆਮੰਦ ਆਦੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। 500 ਵਿਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ, 500 ਵਿਗਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬਾਬੇ ਤਾਲਿਆਮੰਦ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਕੁਮੇਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਜੱਟੇ ਦੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੱਟੇ ਦੇ ਸਨ। ਜੱਟਾ ਲੱਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜੱਟਾ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਦਾਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ 3-4 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਬੈਠੀ ਦਾ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸੁਣਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜੀਠੇ, ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਖੈਰ ਸਾਰੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮਰਾਸੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਐਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਸੋਹੀਆਂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨੱਸੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ, ਯਾਨੀ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੱਸਾ ਆਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੈਰ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਪੜ 'ਚ ਸਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਰ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਬਦੁਲਵਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਵਾਲਸ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਜਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਕੁਛ ਜੱਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਜਾਂ ਤੇ ਆਹ ਸੁੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਖੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪੀਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੀਪੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੇਸ ਬੱਧਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਲ ਸਬਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਕਹਿਣਗੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਟ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਂ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੁਣਵਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਿਆ 4 ਫੇਰੇ ਕਿਲੋ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ, ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਫੁੱਫੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਚਲ ਗਏ ਜੱਟੇ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ, 4 ਫੁੱਫੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ 4 ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੀ 2 ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾ ਯਾਨੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਔਰ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਟੋਟੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਸਾਰ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਖਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਜ਼ਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ 25 ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਗਲ ਬਰਾਦਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਸਾਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ।
ਉਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਖੈਰਦੀਨ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਨਾਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਤਾਲਿਆਂਵਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ 5 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, ਕੁਮੇਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿ 500 ਵਿਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਦਾਦੀ ਸਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਹਿਨੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਮੁਤਬੰਨਾ ਬਣਾਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਗਿਆ। ਤੋ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਤਬੰਨਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਦਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਬੀਨੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਟਾ ਦਿਓ, ਮਸਾਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਮੁਤਬੰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਦਾਵਾ ਖਾਰਿਜ, ਮੁਤਬੰਨਾ ਬਹਾਲ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸੋ ਸੋਈਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਕਿਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ, ਗਿੱਲ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਸੋਈ ਵੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਦੇਵਣਾ ਕੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਚੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਸਰਦਾਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੀ ਤਮੀਜ਼। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਤਨੀ ਤਮੀਜ਼ ਸੀ, ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਡੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੀਚੇ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੋ, ਆਪ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਅਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਨ 47 'ਚ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਵਾਬ ਲੋਕ ਆ, ਸੇਠ ਲੋਕ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਆਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਾਵਾਂ ਔਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਾਵਾਂ, ਛੋੜਾ ਨਾ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਬਣਵਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਲਖ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ। ਮੁੰਡਾ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਆਂਦਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੰਬਰ ਦੋ? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੱਬਾ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਦਾਦਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਂਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ।
ਅੱਛਾ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਬਹੁਤ time ਮਾੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਸੱਤੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਸੀ ਅੱਛੇ ਗਵਾਂਢੀ ਬਣ ਕੇ ਵਸੀਏ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਵਸੀਏ, ਬਾਰਡਰ ਰਹਿਣ ਆਪੋ ਥਾਈ ਥਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਮੁਲਕ ਰਹਿਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇੱਧਰ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੀ ਆ ਉਧਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ 80% ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ੀਨ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ Yeah. ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ। ਜੀ ਆ ਸੋ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਮਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ, ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਲ, ਜੰਗ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਮਨ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।